In last class, we discussed so many concepts in Python regarding introduction part, and that's where the Python is used, and what are the main application areas of Python, and how to which type of ways we are having to run the Python programming. Okay, now we are having mainly two ways: interactive mode and script mode. Okay, now what is interactive mode? Now, what is the use of interactive mode? Now, what is chevron, and how to write the program in the particular shell or window, interactive mode window, and how to execute that programs after installation of Python in our computer. All we are discussed, and also we discussed about the differences between C++, Java, Python, and C++, Java, and Python. And also we see the differences between the execution process of interpreter and compiler along with the pictures, and also we saw the running procedure of Python programs. Okay, I hope all you understood how to write the programs, how to execute the programs in that Python shell with the help of interactive mode. So now we are going to start today's session is script mode. The second mode to execute the Python programs is called as script mode. Generally, what is the script? So you need to write something in a page or collection of pages. ఒక పేజ్లో కానీ మోర్ దాన్ వన్ పేజ్లో కానీ మనం ఒక స్క్రిప్ట్ని ఒక ఫార్మాట్ వైజ్గా స్క్రిప్ట్ అంటే ఇప్పుడు మూవీస్ ఉన్నాయి, లేకపోతే ఏదైనా ఉన్నాయి మూవీస్ అనేవి ముందర రికార్డింగ్ అవన్నీ చేయడానికి ముందర దే కెన్ ప్రిపేర్ ద స్క్రిప్ట్ కదా, అంటే ఒక వన్ ఫార్మాట్, ఇట్ ఈస్ ఎ వన్ format, it follow one format. After prepare the script, they will put the name to the particular script, that the name of the movie, then that is the script name. That is what is script. అక్కడ అలాగే మనము పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్ రాసి వాటికి ఒక నేమ్ పెట్టడము, ఆ నేమ్తో పైథాన్ ఎక్స్టెన్షన్తో సేవ్ చేయడము. సో దట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్ మోడ్. You have to identify the difference between interactive mode. There is no file saving in this particular interactive mode. File మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్ని ఒక ఫైల్ నేమ్తో సేవ్ చేయడం విత్ .py ఎక్స్టెన్షన్ అనేది లేదు. ఇంటరాక్టివ్ మోడ్లో సేవ్ చేయాలి అనేది లేదు. అక్కడే ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం, ఇమీడియట్గా అక్కడే ఎగ్జిక్యూషన్ చేసుకుంటాం, నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం, దెన్ వీఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దట్ ప్రోగ్రామ్. అలా వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ స్క్రిప్ట్ మోడ్. బట్ సారీ, దట్ ఈస్ ఇంటరాక్టివ్ మోడ్. Come to the script mode, that is a very regular to our C programming language. మీరు టర్బో సిలో మీరు ప్రోగ్రామ్ రాసి ఎడిటర్లో బ్లూ స్క్రీన్లో ఆ ప్రోగ్రామ్ని ఫైల్ నేమ్ డాట్ సితో, ఓకేనా, యాడ్ డాట్ సి, ఓకేనా, లేకపోతే ఫంక్షన్స్ డాట్ సి, రిటర్న్ ప్రోగ్రామ్ అనుకోండి రికర్సివ్ డాట్ సి, ఇలా ఫైల్ నేమ్ డాట్ సి ఎక్స్టెన్షన్తో సేవ్ చేశారు కదా. అలాగే పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్ని కూడా మనము రాసి పైథాన్ షెల్లో కదా we can save that program with a particular file name with .py extension. That is the difference between interactive mode and script mode mainly. There is no file saving and all in this interactive mode, but in this script mode we need to write the program and we need to save the particular program with the file name with the help of .py extension. So you have to remember, you to easily differentiate the both. The script mode is alternatively we can use. You can store code in a file and use the interpreter to execute the content of a file with the which is called script. What I said, that is called script. File రాసి ఆ ఫైల్ని మనం సేవ్ చేస్తాము with the file name with the help of interpreter. That is called a script. A Python script is a collection of commands in a file designed to execute like a program. So Python script is a collection of commands. Commands means instructions. So it is a collection of instructions in a file designed to be execute like a program. ఒక ప్రోగ్రామ్ లాగా మనము సెలెక్షన్ ఆఫ్ కమాండ్స్ రాసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము. The file containing course contain functions and important various modules, but the idea is that I will be written or execute from the command line or from within a Python interactive cell to perform a specific task. Okay, command line మనము లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్గా బ్లాక్ స్క్రీన్లో.
ఓకేనా. సో లేదు ఈ ఈ స్క్రిప్ట్‌ని మనము పైథాన్ షెల్‌లోనే రాసేసి ఇంటరాక్టివ్ మోడ్ లాగాన వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ దట్ ఆర్ వీ కెన్ రన్ దట్. Often a script first contains the set of functions, definitions, and then has the main program that might call as the functions. Okay, now it will contain the set of functions, definitions, and then has main program. Okay, now, and also the normal mode is the mode where the script and finished by .py file are run in the Python interpreter. So that is it is a normal mode. We can execute this program or script with a .py extension, and then we can run that particular program in Python interpreter. So that is what is script mode. సో రన్నింగ్ పైథాన్ స్క్రిప్ట్ మనం ఎలా పైథాన్ స్క్రిప్ట్ని రన్ చేస్తాము. సో ఇంటరాక్టివ్ మోడ్ అయితే మనం జస్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి చవరాన్ని ఇచ్చేసిన తర్వాత త్రిబుల్ యారో ఇచ్చేసి అక్కడ ఇమీడియట్గా మనము ప్రోగ్రామ్ రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోయి అక్కడే ఎంటర్ ప్రెస్ చేయగానే వీ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్. బట్ అదే పైథాన్ షెల్ డెవలప్మెంట్ ఐడియల్ ఏదైతే మనము ఇన్స్టాల్ చేసినాక మనము స్టార్ట్లోకి వెళ్ళి మనకి ఆ సాఫ్ట్వేర్ క్లిక్ చేస్తే మనం విండో వస్తుందో అక్కడే మనకి మెనూ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ విండోలోనే మెనూ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఫైల్, ఎడిట్, షెల్, డీబగ్ ఆప్షన్స్, విండోస్ హెల్ప్ ఇలా మెనూ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఆ మెనూ ఆప్షన్స్ అనేవి సో ఆ మెనూ ఆప్షన్స్లో మనము ఫైల్ ఒకటి రాయాలి అంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఫైల్లోకి వెళ్ళాలి. సో ఫైల్లోకి వెళ్ళి వీ కెన్ క్లిక్ ఆన్ న్యూ ఫైల్. అంతే కదా, ఒక ఫైల్ని మనం న్యూగా స్టార్ట్ చేయాలంటే ఫైల్ ఆప్షన్కి వెళ్ళిపోయి క్లిక్ ఆన్ ఫైల్ ఆప్షన్. సో దెన్ యూ విల్ గో టు new window. Click on new window under file menu. A new window will be come. ఓకేనా, ఇలా మనకి న్యూ విండో అనేది వస్తుంది. ఎప్పుడు ఫైల్ ఏదైతే మనకి విండో ఓపెన్ అవుతుందో ఆ విండోలో మెనూ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. అందులో ఫైల్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫైల్ ఉంటుంది. ఆ ఫైల్ ఆప్షన్ మీద మనం క్లిక్ చేసి ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తుంది కదా, అంటే అర్థం ఏంటి, మనం అక్కడ హిట్ చేసాము అని అర్థం. ఓకేనా, ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇక్కడ ఏం ఓపెన్ అవుతుంది, ఆప్షన్స్ వస్తాయి. అందులో మనం ఏ ఆప్షన్ని క్లిక్ చేసుకోవాలి, న్యూ విండో అనే ఆప్షన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే సో దెన్ వీ కెన్ గెట్ దిస్ న్యూ విండో. సో ఇన్ ద న్యూ విండో యూ విల్ రైట్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకేనా, మనం సీలో ఎలా అయితే ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వైజ్ రాసుకుంటాం అలా మనం ఏ ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ ఇంకా ఆ ఫైల్లో న్యూ విండో ఓపెన్ అయింది ఆ న్యూ విండోలో ఆ ప్రోగ్రామ్ రాసేస్తాము. ఓకేనా, టైప్ ప్రింట్ హెలో వరల్డ్ ఇన్ ద న్యూ విండో, అది ప్రోగ్రామ్ హెలో వరల్డ్ ప్రింట్ చేయాలనేది స్మాల్ ప్రోగ్రామ్. సో దెన్ ఐ విల్ టైప్. చెప్పాను కదా, దెర్ ఈజ్ నో డిక్లరేషన్, there is no main functions in the Python programming. What you want to print, you have to directly use the print function, not print a function, print function, then we can write the string. When you press the enter button, automatically you will get the output. Okay, that is. So I wrote this single sentence. I want to print hello world, just I use print hello world. There is no semicolons at the end of the instructions. C program laga every instruction is ended with a semicolon. There is no. Okay, there is no semicolons. Ever mute lo undali, andaru mute lo undali. All of you mute yourselves. Okay, then let us save the file now. We have the program as filename.py. ప్రోగ్రామ్ రాసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేయాలి, మనం దాన్ని సేవ్ చేయాలి. సో ఎలా సేవ్ చేయాలి, ఫైల్ నేమ్ డాట్ పీవై. మీరు సి ప్రోగ్రామ్ సేవ్ చేశారు కదా ల్యాబ్లో, ఫైల్ నేమ్ డాట్ సి. డాట్ సి ఈజ్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఫర్ C programming. Dot C++ is the extension for C++ programming. Dot Java is the extension for Java programming. Dot py is the extension for Python programs. You want to save the Python programs, you are using dot py extension. For example, what is the syntax of it? File name dot extension. ఆ ప్రోగ్రామ్కి తగ్గట్టుగా మనం ఫైల్ నేమ్ రాసి డాట్ పీవైని సేవ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో నేను ఇక్కడ ఏమైనా ఫైల్ నేమ్ పెట్టాను, హెలో వరల్డ్ డాట్ పీవై లేకపోతే హెలో డాట్ పీవై. లైక్ దిస్ వీ కెన్ సేవ్. ఓకేనా, ఇక్కడ సేవ్ అని చెప్పేసి కానీ మనకు ఆల్రెడీ విండో వస్తుంది కదా, డి డ్రైవ్లోనో లేకపోతే ఈ డ్రైవ్లోనో వీ కెన్ సేవ్. ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుని అందులో ఈ ఫైల్ని సేవ్ చేసుకోండి. మీకు సి ల్యాబ్లో నేర్పించుంటారు కదా, సో ఎలా మనం ఫైల్ని సేవ్ చేసుకోవాలి. యూ విల్ గో ఫర్ ద డి డ్రైవ్, సో కోలన్ బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్. సో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోండి మీ నేమ్తో కానీ మీ రోల్ నెంబర్తో కానీ. ఆ ఫోల్డర్లో హెలో డాట్ అనేటువంటి ప్రోగ్రామ్ని సేవ్ చేయండి. ఓకేనా, దట్ ఈస్ హౌ టు సేవ్ ద పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్. ఓకేనా, ఫైల్ నేమ్ డాట్ పీవై. సో ఆఫ్టర్ సేవ్
ప్రోగ్రామ్ రాయడం అయిపోయింది. ప్రోగ్రామ్‌ని సేవ్ చేసాము. ఫైల్ నేమ్ డాట్ సివైతో, హెలో వరల్డ్ డాట్ పీవైతో. సో, నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి? ఆ ప్రోగ్రామ్‌ని రన్ చేయాలి. ఆ ప్రోగ్రామ్‌ని ఏం చేయాలి? రన్ చేయాలి. సో, అదే విండోలో మనకి ఆ మెనూ బార్‌లో ఆహ్, ఫైల్, ఎడిట్ ఎలా ఉన్నాయి, అలాగే రన్ అనేటువంటి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద రన్ ఆప్షన్. సో, రన్ ఆప్షన్‌ని క్లిక్ చేయాలి. మన ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఆల్ట్ F9 కంట్రోల్ F9 అని అనకూడదు సిలో లాగా. ఆ విండోలోనే మనకి ఏదైతే పైథాన్ షెల్ అనేది వస్తుందో, ఈ ఫైల్, ఎడిట్ మెనూస్ వస్తాయో దాని సీక్వెన్స్‌లోనే మనకి రన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద రన్ ఆప్షన్. యూ విల్ గెట్ ద సబ్ ఆప్షన్స్. అందులో మనము రన్ మాడ్యూల్ F5 అనేది క్లిక్ చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్‌గా అవర్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. యూ విల్ గెట్ ద అవుట్‌పుట్. లేదు అంటే డైరెక్ట్‌గా మనం F5 అని ప్రెస్ చేసినా మనకి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద షార్ట్ కట్ ఫార్మ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద programs in Python. Why? Because we are using the interpreter rather than compiler. Direct execution with the help of interpreter is we can press the F5, or we will go to hit run, and then we can select run module, press enter button. Automatically your program is executed. You will get the output like this. Okay, now what is our program? We can print just hello world. Okay, now after press the enter button, you will get the output hello world. Then automatically the chevron is appear. After the chevron, the cursor is available. Then here you can start the another program. You can save that program with another file name. Then we can execute this thing same like as. Okay, are you understood? Simple steps these are. Okay, now what is the first step? Okay, now just open the installed software of Python. From this, go to File option, click on it. From this, you will go for New Window, select the New Window. So then you can appear the new window. You will write the program here. Then you can save this file with the save option. File లో క్లిక్ చేయని సేవ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. సేవ్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ బార్ వస్తుంది. అక్కడ మనం ఫైల్ని సేవ్ చేస్తాము. ఎలా సేవ్ చేస్తాము? హౌ టు సేవ్ ద ఫైల్ నేమ్ డాట్ పీవై. ఓకేనా, ప్రోగ్రామ్ నేమ్ డాట్ పీవై. మనం ఏం పెట్టుకుంటున్నాం అంత. మనం సి ప్రోగ్రామ్లో, జావా ప్రోగ్రామ్లో అయితే సిలో 8 క్యారెక్టర్సే ఉండాలి మన ఫైల్ నేము. జావాలో 16 క్యారెక్టర్సే ఉండాలి, అంతకన్నా ఎక్కువగా ఉండకూడదు. బట్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్లో రిస్ట్రిక్షన్ అనేది ఏమీ లేదు. ఓకేనా, మన ఫైల్ నేమ్ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్తో అయినా మనం రాయొచ్చు. అలా అని చెప్పేసి అని బల్క్ ఆఫ్ ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వకూడదు. ప్రోగ్రామ్కి తగ్గట్టుగా ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ అనుకోండి, యాడ్ 2 అనో, లేకపోతే యాడ్ అనో, సమ్ 2 అనో, అలా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ అంటే ఎక్స్చేంజ్ అనో, స్వాప్ అనో, ఇలా సింపుల్గా పెట్టేసుకుంటే మీకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా, అన్లిమిట్ కదా అనేది పెద్ద పెద్ద నేమ్స్ ఇవ్వకూడదు. అలాగే మీ నేమ్స్తో ఇచ్చుకుంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏంటో అనేది మనకు అర్థం కాదు. ప్రోగ్రామ్కి తగ్గట్టుగా పేరు పెట్టుకోవాలి. ఓకేనా, ఆ ఫైల్ నేమ్ని డాట్ పీవైతో సేవ్ చేయాలి. సో ఆఫ్టర్ సేవ్ రన్ అనేటువంటి మెనూ ఆప్షన్లో రన్ ఉంటుంది. రన్ ఆప్షన్, దాన్ని క్లిక్ చేసి రన్ మాడ్యూల్కి వెళ్ళి అక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటికల్లీ యూ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్. I hope all you understood what is script mode, how to execute the programs, and how to run the programs with the help of script mode. Okay, and also you understood the comparison between interactive mode and script mode. So this is a very important concept. Actually, according to yourself, data types functions తర్వాత data types ఉంది. Direct data types కి వెళ్తే మీకు అర్థం కాదు. That's why I will explain the variables. I will start with variables. Python variables. ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్, మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే ఆ ప్రోగ్రామ్స్కి మనం ఫస్ట్ వేరియబుల్స్ అనేవి కంపల్సరీ అవసరం. ఓకేనా, డేటా టైప్స్, వేరియబుల్స్ కంపల్సరీ అవసరం. ఓకే, ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు నో పైథాన్ వేరియబుల్స్. సో యూ హ్యావ్ టు లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ఫర్దర్. ఓకే, వేరియబుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా, ఇట్ ఈస్ అన్ ఐడెంటిఫైయర్. సింపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే మీరు సిలో చదివారు, ఏ వేరియబుల్ ఈజ్ ఐడెంటిఫైయర్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ద వాల్యూస్. That is called variable. Okay, na? Like as same. Variables are nothing but reserved memory location to store value. Or a variable is a memory location where a program can store a value. ఒక వాల్యూని స్టోర్ చేయడానికి అది ఒక ప్లేస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్, వేరియబుల్. ఏ అనేది ఒక వేరియబుల్. అందులో మనం ఏమి స్టోర్ చేస్తాము? వాల్యూస్. ఓకేనా, 1 అనో 2 అనో, ఏదో ఒక ఇంటిజర్ వాల్యూస్, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూస్, లైక్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్ we can store in a particular variables. Okay, now it is a one memory location. It is used to store the values. That is called what, variable. Next, based on the data type of variable, ఆ వేరియబుల్స్ అనేవి దేని మీద బేస్ అయి ఉంటాయి? డేటా టైప్ని బేస్ చేసుకొని ఉంటాయి.
Okay, the interpreter allocates memory and decided what can be stored in the reserved memory. Therefore, by assigning different data types to variables, you can store integers, decimals, or characters in these variables. Okay, na? We are using different types of data types to initialize the variables, to declare the variables in generally. But ఏ టైప్ ఆఫ్ మనం యూస్ చేస్తున్న వేరియబుల్ ఏ టైప్ ఇంటిజర్ టైప్ అంటే మన నంబర్స్ యూస్ చేస్తున్నామా, లేకపోతే డెసిమల్స్ అంటే ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్స్ యూస్ చేస్తున్నామా, లేకపోతే వీఆర్ యూజింగ్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆర్ వీఆర్ యూజింగ్ ద స్ట్రింగ్స్ అని మనకు తెలియాలి అంటే, సో ఇట్ విల్ బి వీఆర్ యూజింగ్ ద డేటా టైప్స్ టు ద పర్టికులర్ variables. So we can store any type of data in the variables, either integers, decimals, or characters, etc. For example, so this is a variable roll underscore number అంటే roll number అనేటువంటి ఒక నేమ్. అంటే వేరియబుల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఐడెంటిఫైర్. ఐడెంటిఫైర్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఒక నేమ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వేరియబుల్ నేమ్. ఏ అనేది ఒక వేరియబుల్, బి అనేది ఒక వేరియబుల్, ఎక్స్ వై అనేది ఒక వేరియబుల్, ఇలా ఏమైనా వేరియబుల్స్ తీసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ వేరియబుల్. రోల్ అండర్ స్కోర్ నంబర్, అమౌంట్, నేమ్, సమ్, ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అనేవి మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. బట్ వేరియబుల్స్ అనేది ఎలా పడితే అలా ఇవ్వచ్చా? సో అలా ఇంటర్ప్రిటర్ అర్థం చేసుకుంటుందా ఆర్ కంపైలర్ అర్థం చేసుకుంటుందా అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కేస్ సెన్సిటివ్. వేరియబుల్స్ అనేవి మనం రాసేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఎ కేస్ సెన్సిటివ్. ఓకేనా? బట్ అందుకు మనం ఇచ్చింది ప్రాపర్ వేరియబుల్సా లేదా అనేది మనం ఎలా తెలుస్తుంది? యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ సమ్ వేరియబుల్ రూల్స్. So when we are declare the variables, when we want to write the variables, when we want to initialize the variables, you need to follow some variable names or rules. Those are called as the variable name rules. వాటిని ఏమంటారు? వేరియబుల్ నేమ్ రూల్స్. ఓకేనా? ఏంటి ఆ రూల్స్? మనం వేరియబుల్స్ రాసేటప్పుడు మనం ఏంటి రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి? వాటి రూల్స్ని గుర్తుపెట్టుకొని మనం వేరియబుల్స్ని రాయాలి, వేరియబుల్స్ని అసైన్ చేయాలి, లేకపోతే వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేయాలి ఆర్ ఇనిషియలైజేషన్ చేయాలి. So what are those? Value is either string, numeric, etc. Variables అనేవి స్ట్రింగ్స్ అయి ఉండాలి, లేకపోతే నంబర్స్ అయినా న్యూమరిక్స్ అయినా అయి ఉండాలి. లైక్ దిస్, లైక్ ఇక్కడ సారా, ఇలా అనేవి మనం ఉండాలి. బట్ నంబర్స్తో అనేది స్టార్ట్ అవ్వకూడదు, డైరెక్ట్ నంబర్స్తో స్టార్ట్ అవ్వకూడదు. ఓకేనా? అండ్ మస్ట్ బిగిన్ విత్ ఏ లెటర్. ఇట్ మస్ట్ బిగిన్ విత్ ఏ లెటర్. ఏ టు జెడ్ కానీ, ఏ టు అంటే క్యాపిటల్ కానీ, అప్పర్ కేస్ కానీ, లోవర్ కేస్ కానీ, ఆర్ అండర్ స్కోర్. బట్ ఎవ్రీ వేరియబుల్ ఇట్స్ నాట్ స్టార్ట్ విత్ 120. 120 అనేది వేరియబుల్ అయినా కానీ బట్ ఇలా డైరెక్ట్గా స్టార్ట్ చేయకూడదు. ఓకేనా? వీ కెన్ స్టార్ట్ ద వేరియబుల్ నేమ్ విత్ ఏ లెటర్, either అప్పర్ కేస్ ఆర్ లోవర్ కేస్, ఇన్ బిట్వీన్ ఏ టు జెడ్ ఆర్ అండర్ స్కోర్. ఓకేనా? అండర్ స్కోర్స్ అయినా స్టార్ట్ చేయొచ్చు, లేదా కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ టూ. ఓకేనా? లైక్ దిస్ వీకిల్ అంటే అర్థం ఏంటి? STUD అండర్ స్కోర్ 123 అంటే అది స్టూడెంట్ అండర్ స్కోర్ 123 అలా చేయొచ్చు. అంటే 123 అండర్ స్కోర్ స్టూడెంట్ అని చేయకూడదు. నంబర్ డిజిట్స్తో స్టార్ట్ అవ్వకూడదు వేరియబుల్ నేమ్స్. ఐదర్ ఇట్ విల్ బి బిగిన్ విత్ ఏ లెటర్, ఐదర్ అప్పర్ కేస్ ఆర్ లోవర్ కేస్, ఆర్ ఇట్ విల్ బి బిగిన్ విత్ ఏ అండర్ స్కోర్ ఆర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ లెటర్స్ అండ్ అండర్ స్కోర్. ఓకే? కెన్ బి ఎనీ లెంత్. ఇక్కడ రిస్ట్రిక్షన్ ఏమీ లేదు. సి ఈజ్ ఏ ASCII కోడ్. సి ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఇట్ ఈజ్ ఏ ASCII కోడ్. ASCII కోడ్ అంటే 8 బిట్స్, 8 క్యారెక్టర్స్. ఓకేనా? బట్ జావా ఈజ్ అ యూనిక్ కోడ్. జావా ఈజ్ అ యూనిక్ కోడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. యూనిక్ కోడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 16 బిట్స్. అంటే 0 నుంచి 15 బిట్స్ వరకు ఇట్ విల్ బి ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ అయినా మనం ఇవ్వచ్చు ఫైల్ నేమ్స్కి లేకపోతే వేరియబుల్స్కి. బట్ దెర్ ఈజ్ నో రిస్ట్రిక్షన్ ఇన్ ద పైథాన్. సో ఓకే, కెన్ బి ఎనీ లెంత్. అంటే ఏంటి? రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏమీ లేదు. అలా అని చెప్పేసి బిగ్ వేరియబుల్ నేమ్స్ ఇవ్వం కదా, బట్ లిమిటెడ్గా ఇస్తాము. బట్ దెర్ ఈజ్ నో రిస్ట్రిక్షన్. ఇవ్వడం వల్ల తప్పు లేదు. అలా అని చెప్పేసి కన్ఫ్యూజన్గా ఎవరు ఇవ్వరు, క్లారిటీగా ఇచ్చుకుంటాము. ఓకే? అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్ విచ్ యూ క్యాన్ట్ యూజ్ ఇన్ ఏ వేరియబుల్ నేమ్. ఇది మనకు తెలిసిందే, సిలో కూడా ఈ పాయింట్ మనకు ఉంటుంది. బికాస్ పైథాన్ యూజ్ దెమ్ ఫర్ అదర్ థింగ్స్. సో ఎవ్రీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ హ్యాస్ ద keywords are also called as the reserved words. In the yesterday's class we discussed
Okay, the C language contains 32 keywords, C++ contains 50 keywords. In mistake చేశాను అక్కడ 30 కాదు 50 keywords. Okay, 30 keywords in 50 keywords in C++, 63 in Java, 33 in Python. ఈ కీవర్డ్స్ని మనము వేరియబుల్స్గా వాడకూడదు. ఒకవేళ మనం వాడాము అంటే ద ఇంటర్ప్రెటర్ అండర్స్టూడ్ it can be treated those are not variables, those are keywords. అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, ఏమవుతుంది, ఎర్రర్స్ వస్తాయి. సో డోంట్ యూజ్ కీవర్డ్. ఆ 33 కీవర్డ్స్లో ఏ కీవర్డ్ని వేరియబుల్ నేమ్గా యూజ్ చేయకూడదు. ఇఫ్ యూ యూజ్ ద ఇంటర్ప్రెటర్ ట్రీటెడ్ ఆర్ అండర్స్టూడ్, దోస్ ఆర్ నాట్ వేరియబుల్ నేమ్స్, దోస్ ఆర్ కీవర్డ్స్. సో ఆ కీవర్డ్స్కి సపరేట్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది ప్రోగ్రామింగ్లో. ఆల్రెడీ మీరు నేర్చుకున్నారు ఫస్ట్ ఇయర్లో వాట్ ఈస్ కీవర్డ్. The keywords are called as a reserved words. రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎవరు దాన్ని యూజర్స్ దాన్ని మోడిఫై చేయలేరు. అంటే మనం యూజర్స్ ప్రోగ్రామ్ రాసే వాళ్ళు ఎవరు వాటిని మోడిఫై చేయలేరు, మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు రాయలేము. దోస్ ఆర్ ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్డ్ వర్డ్స్, అవి ఆల్రెడీ ముందలే రాసి పెట్టారు. హూ డెవలప్ ద పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ లాంగ్వేజ్, సో దోస్ పర్సన్స్ ఆర్ దోస్ డెవలపర్స్ కెన్ రైట్ ద కీవర్డ్స్. Every keyword has its own functionality. They can perform some functions individually in a particular program. Just we are using the keywords in our program according to the రిక్వైర్మెంట్, ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ని బట్టి మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. అలా చెప్పి వాటిని వేరియబుల్స్గా మనం వాడకూడదు. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. నో డిక్లరేషన్ రిక్వైర్డ్. మన ఇక్కడ సి ప్రోగ్రామ్లో అనుకోండి, మన ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 numbers చేయాలంటే ఎలా రాస్తాం ప్రోగ్రామ్ని, హెడర్ ఫైల్స్ రాసిన తర్వాత మెయిన్ ఫంక్షన్ రాసి మెయిన్ ఫంక్షన్ ఓపెన్ చేసి ఆ ఇమీడియట్లీ ఇన్సైడ్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ వీఆర్ డిక్లేర్ ద వేరియబుల్స్. అవి ఇంటిజర్ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అనుకోండి, ఇంట్ 1 space ఇచ్చి A, B. ఇలాంటి డిక్లరేషన్ ఇక్కడ అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ యూ వాంట్ టు రైట్ A, B ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని రాసేస్తే సరిపోతుంది. 10, 20 అంటే అర్థం ఏంటి, ఏలో 10 స్టోర్ అవుతుంది, బిలో 20 స్టోర్ అవుతుంది. ఇక్కడ సెమీకోలన్స్ కూడా అవసరం లేదు. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డిక్లరేషన్ వీ విల్ పుట్ ద సెమీకోలన్ ఇన్ ద సి లాంగ్వేజ్. సో వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ టు డిక్లేర్ ద వేరియబుల్స్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్? డేటా టైప్ వేరియబుల్ 1, వేరియబుల్ 2, అండ్ సో ఆన్ వేరియబుల్ అండ్ విత్ సెమీకోలన్. ఇక్కడ అలాంటిది ఏమి అవసరం లేదు. డేటా టైప్స్తో మనం ఏమి డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సమ్ టైమ్స్ రిక్వైర్డ్ అయినప్పుడు యూజ్ చేస్తామేమో, బట్ ఇట్స్ నాట్ కంపల్సరీ. డైరెక్ట్ యూ వాంట్ టు డిక్లేర్ ద ఇనిషియలైజ్ ద వేరియబుల్స్. ఓకే, A, B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10, 20, దట్స్ ఇట్. ఎంటర్ ప్రెస్ చేయగానే మీకు ఏం అర్థమవుతుంది, ప్రింట్ A, B అన్నాం అనుకోండి, సో మనకేం ప్రింట్ అవుతుంది, A ఈజ్ 20, B ఈజ్ ఈక్వల్ టు A is 10, B is equal to 20 మనకు అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది. దట్ సింపుల్, హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్. నెక్స్ట్ కేస్ సెన్సిటివ్. దిస్ ఈజ్ అ కేస్ సెన్సిటివ్. ఓకే, మన వేరియబుల్ నేమ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు అప్పర్ కేస్ వాడచ్చు, లోవర్ కేస్ వాడచ్చు. బట్ అప్పర్ కేస్ వాడామనుకోండి దట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ వన్ వేరియబుల్. లోవర్ కేస్తో వాడామనుకోండి దట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ అనదర్ వేరియబుల్. ఓకేనా, బట్ ఆల్వేస్ మనం జనరల్గా ప్రోగ్రామింగ్స్ రాసేటప్పుడు వేరియబుల్స్ అనేవి లోవర్ కేస్ లెటర్స్లోనే రాస్తాము. మీరు సిలో రాశారు, క్యాపిటల్ ఏ పెట్టలేదు ఎప్పుడు, స్మాల్ ఏ, స్మాల్ బి, స్మాల్ సి అట్లా యూజ్ చేసేవారు. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ కేస్ సెన్సిటివ్. సో దీస్ ఆర్ ద రూల్స్ we are used when you are write the names of the variables. Okay, you have to remember, already you know in the C programming as usual, same in this also. నెక్స్ట్, సో ఈ వేరియబుల్స్ని మనం ఎలా రాస్తాము అనేది ఇంపార్టెంట్. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్ రాసేటప్పుడు పైథాన్ అసైన్మెంట్ స్టేట్మెంట్స్ are also called as assigning values to variables. ఈ వేరియబుల్స్కి మన వాల్యూస్ని ఎలా అసైన్ చేస్తాము, ఓకేనా, ఎలా అసైన్ చేస్తాము అనేది వీ హ్యావ్ టు లెర్న్. ఓకేనా, ద అసైన్మెంట్ స్టేట్మెంట్ క్రియేట్స్ న్యూ వేరియబుల్ అండ్ గివ్స్ దెమ్ వాల్యూ. You want to assign a value to the variable, we are using which statements? Assignment statements. Okay, Python variables do not need explicit declaration to reserve memory space. అదే చెప్పాను కదా, మనమే ముందులే డిక్లేర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా, టు రిజర్వ్ ద మెమరీ స్పేస్. మనం వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసామంటే అర్థం ఏంటి, మనకి మెమరీ అనేది రిజర్వ్డ్ అవ్వాలి అనేది అర్థము. వెన్ వీఆర్ డిక్లేర్ ద వేరియబుల్స్ ఆటోమేటికలీ ద కంపైలర్ రిజర్వ్స్ ద మెమరీ స్పేస్ ఇన్ ద రిజర్వ్ ద స్పేస్ ఇన్ ద మెమరీ.
బట్ ఇక్కడ అవసరమేమి లేదు. మనం డిక్లేర్ చేస్తేనే మెమరీ మనకి రిజర్వ్ అవుతుంది అనేదే లేదు మెయిన్ మెమరీలో. ఓకేనా? మనం డిక్లేర్ చేయకపోయినా అకార్డింగ్ టు ద ప్రోగ్రామ్ ఇట్ విల్ బి రిజర్వ్ ద మెమరీ. అంటే దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వాట్ ఇన్ ద పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ దెర్ ఈజ్ నో ఎక్స్ప్లిసిట్ డిక్లరేషన్. ముందుగా మనం డిక్లేర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు మెమరీ రిజర్వ్ అవ్వాలి అంటే. The declaration happens automatically when you assign a value to the variable. మీరు ఎప్పుడైతే వాల్యూని అసైన్ చేస్తారో వేరియబుల్కి ఆటోమేటిక్గా ద రిక్వైర్డ్ స్పేస్ ఈజ్ అలాటెడ్ టు ద పర్టికులర్ వేరియబుల్. ద ఈక్వల్ సైన్ అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఉంది కదా, సింగిల్ సైన్, సింగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉంటుంది కదా, డబుల్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఉంది అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు. సింగిల్ సింబలే ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈక్వల్ టు సింబల్, ఈక్వల్ టు సైన్. That the equal to sign is called as a assignment statement. అందులో సింగిల్ అసైన్మెంట్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి, డబుల్ అసైన్మెంట్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటుంది వేరే. ఓకేనా? డబుల్ ఈక్వల్ టు ఉంటేనే ఈక్వల్ టు, బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ సింగిల్ సింబల్, సింగిల్ అసైన్మెంట్ సైన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ అసైన్మెంట్ స్టేట్మెంట్. ఓకేనా? ద ఈక్వల్ టు ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ అసైన్ వాల్యూ టు వేరియబుల్స్. ఒక వేరియబుల్స్కి మన వాల్యూ అసైన్ చేయాలి అంటే మనం ఈక్వల్ టు సింబల్ యూజ్ చేస్తాము. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ అసైన్మెంట్ స్టేట్మెంట్. Okay, now with the help of this assignment statement, what you need to do, what we'll do, with the help of this assignment statement, we can assign the values to the particular variables. That is the importance of assignment statement. So assignment is a single sign, single equal to sign. Okay, this is the syntax for assignment statement. So this is the variable or variable name equal to expression. Expression అంటే ఏదైనా కానీ అది వేరియబుల్. ఎక్స్ప్రెషన్ మీన్స్ వాట్? either it is a variable, either it is a equation, ఏదైనా కానీ ఎక్స్ప్రెషన్. ఎక్స్ప్రెషన్ is nothing but is a combination of operators and operands. Operators and operands. Operators అంటే ఏంటి? వేరియబుల్స్. సో ఆపరేటర్స్ అంటే సైన్స్, ప్లస్ మైనస్ అలాంటివి. ఆపరాండ్స్ అంటే వేరియబుల్స్ ఏ బి అవి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ప్లస్ బి అన్నాం అనుకోండి, దట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకేనా? ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ 5, దట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఎక్స్ప్రెషన్. దన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ అండ్ ఆపరాండ్స్. సో అది సింగిల్ వేరియబుల్ అయినా అయి ఉండొచ్చు. ఓకేనా? సో ఏదో ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ మన ప్రోగ్రామింగ్ తగ్గట్టు యూ కెన్ గివ్ దన్ ఎక్స్ప్రెషన్. వేరియబుల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు expression. That is the syntax for assignment statement. The operand to the left of the equal to operator is the name of the variable. చెప్పాం కదా, ఈ ఈక్వల్ టు సింబల్ కి లెఫ్ట్ సైడ్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది వేరియబుల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ నేమ్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్. సో రైట్ సైడ్ ఉంది ఏంటి? ఈక్వల్ టు సింబల్ కి రైట్ సైడ్ ఉన్నది ఏంటి? ఆపరేటర్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆపరాండ్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ద వేరియబుల్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్. This is the counter is the variable or variable name. 100 is what ma? Value. It is an integer assignment. In 100 అని ఇచ్చామంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ? దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటిజర్ నంబర్. 100 అనేది ఇంటిజర్ నంబరే కదా. ఎందుకు ఇంటిజర్ నంబరు? దెర్ ఈజ్ నో ఫ్రాక్షన్ పాయింట్. దెర్ ఈజ్ నో ఫ్రాక్షన్ పాయింట్. దట్స్ వై 100 ఈజ్ అన్ ఇంటిజర్ నంబర్ ఆర్ ఇంటిజర్ అసైన్మెంట్. ఇక్కడ ఉంది, దిస్ ఈజ్ అనదర్ వేరియబుల్ మైల్స్. ఓకేనా? మైల్స్ అనేది ఏముంది? 1000.0 అని ఉంది. అంటే అర్థం ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్. ఓకేనా? అంటే దిస్ ఇస్ అ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్. ఎందుకు? ఏ నెంబర్ కంటైన్ ద ఇంటిజర్ పార్ట్ అండ్ ఫ్రాక్షన్ పార్ట్. దట్ నెంబర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్. ఓకేనా? ఈ 1000.0 అనేది ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్. సో దిస్ ఈజ్ అ నేమ్. నేమ్ అనేది ఒక పేరు. నేమ్ ఈక్వల్ టు జాన్ అని ఉంది. అంటే ఈ జాన్ అనేది ఒక స్ట్రింగ్. అవర్ నేమ్స్ ఆర్ ఆల్ స్ట్రింగ్. So we can enclose the string. When you are using the strings in our program, we can enclose that string in double quotes. C లో అయితే డబుల్ కోడ్స్, జావాలో కూడా డబుల్ కోడ్సే. బట్ పైథాన్లో మనము సింగిల్ కోడ్ వాడచ్చు, డబుల్ కోడ్ వాడచ్చు, త్రిబుల్ కోడ్ వాడచ్చు. త్రిబుల్ కోడ్ ఫర్ మోర్ దెన్ వన్ సెంటెన్స్. స్ట్రింగ్కు మాత్రము సింగిల్ కోడ్లో అయినా మనం ఎన్క్లోజ్ చేయొచ్చు. జాన్ ఇప్పుడు డబుల్ కోడ్లో పెట్టాం కదా, డబుల్ కోడ్లోనే పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. సింగిల్ కోడ్లో పెట్టిన ద పైథాన్ ద ఇంటర్ప్రిటర్ విల్ బి యాక్సెప్ట్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రింగ్. దట్ ఈస్ అ స్పెషాలిటీ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ పైథాన్ ఆల్సో. The strings will be enclosed with either single code or double code.
ద మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే వెల్కమ్ టు డిబిఎస్ ఐటీ అనుకోండి, వెల్కమ్ టు అనేది ఒక లైన్లో రాసాము, డిబిఎస్ ఐటీ అనేది నెక్స్ట్ లైన్లో రాసాము. ఆ రెండింటిని మనం ఏం చేస్తాం, ప్రింట్ అవ్వాలంటే వెల్కమ్ టు ముందర త్రిబుల్ కోడ్ యూజ్ చేసి డిబిఎస్సి ఐటీ తర్వాత త్రిబుల్ కోడ్ క్లోజ్ చేసాం అనుకోండి, మనకు ఎలా వస్తుంది అవుట్పుట్, వెల్కమ్ టు అనేది ఒక లైన్లో వస్తుంది, డిబిఎస్సి ఐటీ అనేది ఇంకొక లైన్లో మనకి అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, ఇలా మనం అసైన్ చేస్తాము. సో దిస్ ఈజ్ ఎ integer number, this is a floating point number, this is a string. Okay, like this we can assign the values to the variables. Okay, we want to assign the values to the variables, we are using the assignment statement, that is equal statement. అంటే అర్థం ఏంటి, ఈ 100 అనేటువంటి వాల్యూ ఈ కౌంటర్ అనేటువంటి నేమ్ లోకి మనకి యాడ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, మనం ఇలా రాసి ప్రింట్ కౌంట్ అన్నాం అనుకోండి, మనకి ఏ అవుట్పుట్ వస్తుంది, 100 అని వస్తుంది. మనం ఇలా ప్రోగ్రామ్ లో రాసి ఓకేనా ప్రింట్ మైల్స్ అన్నాం అనుకోండి, యూ విల్ గెట్ దిస్ అవుట్పుట్. So when you write this one in the program Python shell, when you print this name annam anukondi, the output is John. So that is how much easy to write the programs in Python. So this is the program, you have to observe carefully. Meer notebook lo kuda raskondi, you have to, I hope you are maintaining running notes. Okay, now this is a program. So you can see in this how the statements will falling, ఎలా మనం ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాము. సో ఇక్కడ ఈ కంప్యూటర్ అనేటువంటి వాల్యూని నేను ఐటమ్ నేమ్ అనేటువంటి వేరియబుల్లో సేవ్ చేశాను. ఓకేనా, ఐ సేవ్ దిస్, ఐ అసైన్ ద కంప్యూటర్ వాల్యూ టు ద పర్టికులర్ ఐటమ్ నేమ్ వేరియబుల్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ 10 అనే వాల్యూని ఐ అసైన్ టు ద ఐటమ్ క్వాంటిటీ. ఐటమ్ నేమ్ ఏమో కంప్యూటర్, ఐటమ్ క్వాంటిటీ 10, అంటే 10 ఐటమ్ క్వాంటిటీ ఎంత 10. ఈ 10 అనే వాల్యూ ఏ వేరియబుల్లో స్టోర్ అవుతుంది, ఐటమ్ క్వాంటిటీలో స్టోర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఐటమ్ వాల్యూ, ప్రతి ఐటమ్ వాల్యూ అనేది 1000.23 అనుకుందాం. ఆ వాల్యూ అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అయింది, ఐటమ్ వాల్యూలో స్టోర్ అయింది. ఇప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ కావాలి. సో ఐ రోట్ ఏ ప్రోగ్రామ్, మై ప్రోగ్రామ్ ఏంటి, ఐటమ్ నేమ్ కంప్యూటర్, ఐటమ్ క్వాంటిటీ 10, ఐటమ్ వాల్యూ దిస్ మచ్. ఓకేనా, ఈ కంప్యూటర్ అనేది ఏంటి మా స్ట్రింగ్, కంప్యూటర్ అనేది స్ట్రింగ్. స్ట్రింగ్ మీన్స్ వాట్, కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. ఇక్కడ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, సి అనేది ఒక క్యారెక్టర్, ఓ అనేది ఒక క్యారెక్టర్, అండ్ సో ఆన్ అప్ టు ఆర్, 1 2 3 4 5 6 7 8 క్యారెక్టర్స్. ద కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ స్ట్రింగ్. ఇక్కడ మనం డబుల్ కోడ్స్ క్లోజ్ చేసాము, యూజువల్గా మనం నేర్చుకున్నాం కాబట్టి అలాగే ఫాలో అవుతూ ఉంటాం. సింగిల్ కోడ్ పెట్టినా మనకు రాంగ్ ఏమీ కాదు. సింగిల్ కోడ్ ఈజ్ అలౌస్ బై ద పైథాన్ ఇంటర్ప్రెటర్. ఇట్ ఈజ్ ఎ స్ట్రింగ్, ఇట్ ఈజ్ ఎ ఇంటిజర్. ఎందుకు ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్ పాయింట్ ఏమీ లేదు, జస్ట్ నంబర్ 10 అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటిజర్ డేటా. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్, ఫ్రాక్షన్ పాయింట్ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ ఎ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్. జస్ట్ హియర్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ఐటమ్ నేమ్. ఇప్పుడు నేను ఐటమ్ నేమ్ అని ప్రింట్ చేశాను అనుకోండి, నాకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, కంప్యూటర్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. నేను ఈ బ్లూ కలర్లో పెట్టాను కదా, అవి అవుట్పుట్స్ అని అర్థం, మీకు ఈజీగా అర్థం అవడానికి చెప్పాను. వెన్ వి ప్రింట్, ఇక్కడ ప్రింట్ ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేయకూడదు కదా, ఏ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేయాలి, రేదర్ దాన్ ప్రింట్ ఎఫ్ we are using print statement. Print, what are the statement we want to print, you have to print. Can print item name. So when you press the enter button, automatically you will get the output computer. ఈ item name లో ఏ వాల్యూ స్టోర్ అయ్యింది, అసైన్ అయ్యింది, కంప్యూటర్. సో when you print item quantity, so what is the item quantity, 10. Automatically the 10 is stored in the item quantity. When you print this, you will get this output 10. Then when you print the item value, so automatically when you press the enter button, you will get 1023. సో ఫైనల్గా ఇక్కడ మనకి చవరాన్ వచ్చేసి ఆగిపోతుంది. మనకి చవరాన్ టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ బి షోస్ ఆన్ ద పర్టికులర్ పైథాన్ షెల్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ చవరాన్, ద షెల్ ఈజ్ రెడీ టు ఎగ్జిక్యూట్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ అని మనకి ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఆఫ్టర్ చవరాన్ ద కర్సర్ విల్ బి అవైలబుల్. So this is a simple program how we will execute this different types of assignment statements in this particular program. అదే మనం C లో అనుకోండి, ఇప్పుడు 3 వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేయాలి. ఒకటి ఇంటిజర్ వేరియబుల్, ఒకటి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వేరియబుల్, ఒకటేమో స్ట్రింగ్ క్యార్ యూస్ చేసి రాయాలి. మళ్ళీ వాటిని మనం ఏం చేయాలి, డిక్లేర్ చేసి లేకపోతే డైరెక్ట్ అసైన్మెంట్ అయినా చేసుకొని మళ్ళీ వాటి ప్రతిదాన్ని ప్రింట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, అలా అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్ మనం ఏం రాయాలనుకుంటున్నాము, ఇంగ్లీష్ స్టేట్మెంట్ లాగా రాసేయడము, ఈక్వల్ టు సైన్ యూజ్ చేసి ఆ వాల్యూని మనం ఆ వేరియబుల్లోకి అసైన్ చేసుకోవడము,
డైరెక్ట్ మనం ఏం ప్రింట్ చేయాలో ప్రింట్ చేయాలి. 1 బై 1 ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలా మేడం? 3 ఒకేసారి రాసి చేద్దాం అంటే ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ ఐటమ్ నేమ్ అన్నాను కదా, ఇమీడియట్గా నేను ఎంటర్ ప్రెస్ చేయగానే చౌరాన్ వస్తుంది కదా, ప్రింట్ ఐటమ్ క్వాంటిటీ అనండి, ఎంటర్ అనేసి చౌరాన్ వస్తుంది, ప్రింట్ ఐటమ్ వాల్యూ అనండి, దెన్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి. కంప్యూటరు 10 1000.23 1 బై 1 మనకు అవుట్పుట్ వస్తాయి. మనం ఎలా ప్రింట్ చేస్తే మనకు అలా అవుట్పుట్ వస్తుంది. 3 ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ ఒకే దగ్గర 1 బై 1 రాసామనుకోండి, 3 అవుట్పుట్స్ మనకి 1 బై 1 వస్తాం. 1 ఆఫ్టర్ 1 రాస్తే 1 ఆఫ్టర్ 1 ప్రింట్ అయ్యింది లైక్ దిస్. So this is a simple program how we can write the programs in this particular uh, Python shell, how we have to execute. This is the example program for assignment statement. Okay, I hope all you understood. So how to assign the values to the particular variables with the help of assignment statement. So next note, ఇక్కడ ఒక నోట్ పాయింట్ ఉంది. వన్ థింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, అసైన్మెంట్ స్టేట్మెంట్ రీడ్ రైట్ టు లెఫ్ట్ ఓన్లీ. అసైన్మెంట్ స్టేట్మెంట్స్ ఎప్పుడు మనం ఎలా రీడ్ చేస్తాము? రైట్ టు లెఫ్ట్ రీడ్ చేస్తాం. అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ? ఇలా రీడ్ చేయమన్నమాట, లెఫ్ట్ టు రైట్ రీడ్ చేయడము. రైట్ టు లెఫ్ట్ అంటే ఏంటి? ఈ కంప్యూటర్ అనేటువంటి వాల్యూ ఐటమ్ నేమ్లో అసైన్ అయ్యింది అని చెప్తాము. ద కంప్యూటర్ వాల్యూ ఈజ్ అసైన్డ్ టు ద ఐటమ్ నేమ్ వేరియబుల్. అలా చదువుతాము, రైట్ టు లెఫ్ట్, నాట్ లెఫ్ట్ ఫ్రమ్ రైట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ 2. Here a is equal to 12 is correct, but 12 is equal to a does not make sense to Python. మనం ఇలా రాయకూడదు. ఓకేనా? వేరియబుల్ నేమ్ అనేది లెఫ్ట్లో ఉండాలి, వేరియబుల్ వాల్యూ అనేది రైట్లో ఉండాలి. అంతేగాని వాల్యూ లెఫ్ట్లో ఉండి వేరియబుల్ నేమ్ రైట్లో ఉండకూడదు. ఇలా రాస్తే కరెక్ట్, ఇలా రాస్తే పైథాన్ అనేది రెస్పాండ్ అవ్వదు. ఇట్స్ నాట్ క్రియేట్ ఎనీ సెన్స్. ఓకే, ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 అన్నాము, 12 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అంటే మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకేనా? దట్ ఈజ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే. మనం ఎలా అసైన్ చేయాలి వేరియబుల్స్ వాల్యూస్ని వేరియబుల్స్కి, ఇలా అసైన్ చేయడం అనేది కరెక్ట్. ఇలా అసైన్ చేస్తే వీ విల్ గెట్ ద ఎర్రర్. నెక్స్ట్, అసైన్మెంట్ స్టేట్మెంట్స్లో సింగిల్ అసైన్మెంట్ మనం చూసాము, బట్ వీఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ద మల్టిపుల్ అసైన్మెంట్స్. The above is for a single assignment, and a single assignment statement. We are also having the multiple assignments. So what is multiple assignment? The basic assignment statement work for a single variable and a single expression. Assignment statement అంటే మనం ఫస్ట్ నేర్చుకున్న దాన్ని బేసిక్ అసైన్మెంట్ స్టేట్మెంట్ అంటాము. అది ఓన్లీ ఒక వేరియబుల్కి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్కి మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది. Python allows you assign a single value to more than one variable simultaneously. ఒక వాల్యూని మోర్ దాన్ వన్ వేరియబుల్కి మనం అసైన్ చేయడానికి కూడా పైథాన్ మనల్ని అలౌ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మల్టిపుల్ అసైన్మెంట్స్. ఓకేనా? పైథాన్ అలౌస్ యూ అసైన్ ఏ సింగిల్ వాల్యూ, ఇదిగో 1 అనేది కదా సింగిల్ వాల్యూ, అండ్ 1 ఈజ్ అసైన్ టు మోర్ దాన్ వన్ వేరియబుల్ సైమల్టేనియస్లీ. ఒకేసారి సో సైమల్టేనియస్గా ఒక వాల్యూని మోర్ దాన్ వన్ వేరియబుల్కి అసైన్ చేస్తుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ అసైన్మెంట్ స్టేట్మెంట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మల్టిపుల్ అసైన్మెంట్. ఇక్కడ ఎన్ని 3 వేరియబుల్స్కి మనం 1 అని అసైన్ చేస్తున్నాము అంటే x ఈక్వల్ టు 1, y ఈక్వల్ టు 1, z ఈక్వల్ టు 1, or a equal to 1, b equal to 1, c equal to 1. This is called multiple assignment. What is multiple assignment? We can assign a single value to more than one variable simultaneously is called as multiple assignment. This is the syntax, where 1 equal to where 2 equal to where 3 and so on, where n is equal to expression. డబుల్ ఈక్వల్ టు కదమ్మా, సారీ, వన్ సింగిలే ఉంటుంది. మీరు సింటాక్స్లో తప్పు రాసుకొని నేను బై మిస్టేక్ పెట్టినట్టు ఓన్లీ ఒక ఈక్వల్ టునే లైక్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, సో అంటే అర్థం ఏంటి? ఎన్ని వేరియబుల్స్ అనే తీసుకోండి, వేరియబుల్ 1, వేరియబుల్ 2 అండ్ సో ఆన్, ఎన్ని వేరియబుల్స్ అనే తీసుకోండి, బట్ ఒకే వాల్యూ, ఒకే ఎక్స్ప్రెషన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ 1 ఆర్ దిస్ 1. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మల్టిపుల్ అసైన్మెంట్. హియర్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ 1, x ఈక్వల్ టు y ఈజ్ ఈక్వల్ టు z. వెన్ యూ ప్రింట్ x, you will get the output 1. When you print y, you will get the output 1. When you print z, you will get the output 1. Why? Because same value assigned to these 3 variables. That is called with the help of multiple assignments. More than one assignment symbol undi kada, that is called multiple assignments. Okay, here an integer object is created with a value 1. ikkada idi integer object and integer value enduku, there is no fraction point. ఓకేనా?
and all three variables are assigned to the same memory location. Same memory location ke ee three variables అనేవి assign అయిపోతాయి. Syntax. So here also another thing is there. Here is another assignment statement. ఇంకొక assignment statement కూడా ఉంది ఇక్కడ. ఏంటి? Where the variables assign many values at the same time. So we can assign the variables many values at the same time. ఒకేసారి డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్కి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ అనేవి మనం అసైన్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హియర్. దట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ ఇట్. var1, var2 అండ్ సో ఆన్, var_n, expression1, expression2 అండ్ సో ఆన్ అనదర్ ఎక్స్ప్రెషన్. మనం ఎన్ని వేరియబుల్స్ తీసుకుంటామో అన్ని వేరియబుల్స్కి అన్ని వాల్యూస్ని మనం అసైన్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఏ కామా బి కామా సి, నేను ఎన్ని వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాను? 3 వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాను. ఏ కామా బి కామా సి ఈక్వల్ టు, సో ఎన్ని వేరియబుల్ ఎన్ని వాల్యూస్ అసైన్ చేశాను? 1, 2, రామ అనేది స్ట్రింగ్. సో ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోండి వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్. మనం ఏని ప్రింట్ చేసామనుకోండి, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 1 వస్తుంది. సో ఆటోమేటిక్గా ఫస్ట్ వేరియబుల్లోకి ఫస్ట్ వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది. సెకండ్ వేరియబుల్ బి, వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ వాల్యూ? 2. 2 will be stored in the B. So when you print B, automatically we will get the output 2. When you print C, automatically we will get Rama. This is another way of importance in the Python. Okay, another assignment statement where the variables assign many values at the same time. Okay, sorry, variables ki manamu different values ni manam assign cheyochu. Different variables ki different values ni same expression lo manam complete cheyochu. That is also important thing. So example here, x comma y comma z equal to 1 comma 2 comma a b c d అని ఇచ్చాను. So in the above example, x, y and z simultaneously get the new values 1, 2 and a b c d. సో మన వేరియబుల్స్ రాసిన దాన్ని బట్టే మన వాల్యూస్ అనేవి స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో వెన్ యూ రైట్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తే మనము ఎలా రాస్తాము? ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్ ఈక్వల్ టు 1 కామా 2 కామా ABC in double quotes, ఎందుకంటే is a collection of characters, that is called string. So then we print x, we will get the output 1. Then we print y, we will get the output 2. When you print z, we will get the output ABCD. So ఇక్కడ క్యాపిటల్ వచ్చిందమ్మా, సారీ, ఇది ఏ స్మాల్ ఏ మనం ఎలా ఇస్తే అలా ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకేనా, నేను టైప్ చేసేటప్పుడు అది క్యాప్స్ లాక్ అయినట్టుంది, స్మాల్ ఏ ఇక్కడ. సో దెన్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయగానే చవరాన్ ఆటోమేటిక్గా మనకు వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ వేరియబుల్స్ టు అసైన్ ద వాల్యూస్. యూ కెన్ యూజ్ వేరియబుల్ నేమ్స్ బై సింప్లీ అసైనింగ్ ఎ న్యూ వాల్యూ టు దెమ్. సో మన వేరియబుల్స్ని అసైన్ చేసేటప్పుడు వేరియబుల్ నేమ్స్ యూజ్ చేస్తాము సింపుల్గా మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. సో ప్రింట్ ఎక్స్ వీ విల్ గెట్ ద 100. అంటే మనం ఇక్కడ ప్రింట్ 1 అన్నాం కదా, మనం ప్రింట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 10 అన్నాం అనుకోండి, వెన్ యూ ప్రింట్ దిస్ ఆటోమేటికల్లీ వీ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్ 100. వెన్ యూ ప్రింట్ ఎక్స్ దిస్ పైథాన్, అంటే వీ కెన్ చేంజ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ వెన్ యూ ప్రింట్ దెమ్ వీ విల్ గెట్ దోస్ అవుట్పుట్స్. దట్ ఈస్ ఆల్సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ద ఎనదర్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, ఆ వేరియబుల్లో మనము 1 పెట్టాం కదా, 100 పెడితే ప్రింట్ అవుతుందా ఇక్కడ అంటే అలా ఏముండదు. మనం ఏది ప్రింట్ చేస్తున్నామో అసైన్ చేస్తామో ఆ వాల్యూని ఫ్రెష్గా ఏ వాల్యూని మనం అసైన్ చేస్తామో దట్ వాల్యూ విల్ బి అపియర్ ఇన్ ద పైథాన్. సో దట్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ దిస్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్. నెక్స్ట్, local and global variables in Python. Already we know what is the variable. So variables లో 2 types ఉంటాయి, local variables, global variables. లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటే ఇన్సైడ్ మెయిన్ మనం డిక్లేర్ చేసే లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటామని, అవుట్ సైడ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ మనం డిక్లేర్ చేసే గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అంటామని మనం సి ప్రోగ్రామ్లో నేర్చుకున్నాము. 2 types ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఇన్ సి, లోకల్ వేరియబుల్స్, గ్లోబల్ వేరియబుల్స్. బట్ ఇక్కడ అలా ఏం కాదు, బట్ మనం సింపుల్గా ప్రోగ్రామ్ రాయొచ్చు. Okay, that is called local variables and global variables in Python. So we will see these concepts in the next class. Okay, now up to here we complete the script mode and how to execute the, what is script mode, how to execute the programs in the script mode, and what is variable, and what is the rules what are the rules we are following while giving the names to the variables. And also we discussed about different concept that is called as assignment statements, importance of assignment statement or multiple assignment statements. So we are discussing them. So I hope all you understood this class. So this is very important to you.
సో దీస్ ఆర్ ద కీవర్డ్స్ మా. వేరియబుల్స్ అనేవి మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతాయి ఎలా మనం డిస్ప్లే చేసుకోవాలో. కీవర్డ్స్ చెప్పాను కదా, పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ హ్యావ్ హౌ మెనీ కీవర్డ్స్? 33 keywords. These are all the 33 keywords. None, continue, for, lambda, try, true, def, from, non-local, white, and del, delete, del ante global, not, with, as, l, if, or, yield, assert, else, import, pass, break, accept, in, raise. ఇవన్నీ కూడా మొత్తం టోటలీ 33 keywords. Each keyword has its own functionality. When we require our program, we are using these keywords. Okay, these are the all 33 keywords. I hope all you understood this class. Okay, thank you ma, thank you Ananda.